बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आप 6वीं क्लास का साइंस विषय का 7वां पाठ जिसका नाम है पौद्यां नूं जाणो उस दे बारे में आप जानकारी ग्रहण करांगे। इस चित्र दे विच तुसीं देख रहे हो कि पौद्यां नाल जिहड़ा हैगा मनुख नूं किन्ना फायदा हुंदा है। मनुख जिहड़ा हैगा उहदा पौद्यां नाल बहुत ज़्यादा लगाव भी हैगा। ते जे हुण तुसीं धरती ते हरे हरे धब्बे जे किते दूरों तस्वीर विचों देखे होण तां ओह हरे हरे धब्बे पौद्यां दे हुंदे आ। तां अपने घर के आस पास, घर दे विच, बाहर मैदानां दे विच, कई बागां विच आपां जाने उहदे विच, इस तरह जिहड़े रस्ते ते आपां जा रहे हैं उहदे आस पास, स्कूल दे अंदर भी बहुत सारे पौधे आपां देखे होणगे। जिवें अपने शरीर दे वख-वख अंग हुंदे आ, उस तरह पौधा जिहड़ा हैगा उस दे शरीर दे भी वख-वख अंग हुंदे आ। जिस विच देखिया जावे सब तो थल्ले इसकी जड़ हुंदी है। आ तना तुसीं देख सकते हैं, उसके पत्ते देख सकते हैं, फिर उस विच फल भी बनता है तो फुल भी हुंदा है। इस तो इलावा जिहड़ा फल हुंदा उहदे विच बीज भी हुंदे आ। तो हुण पौधों दीयां बहुत सारियां किस्मां हैगियां, जिन्हां किस्मां तो तुसीं अंदाज़ा लाना हैगा कि उन्हां पौधों नूं किहड़ियां श्रेणियां च रखिया जांदा है। एक अपने कोले टेबल है, जिस टेबल दे विच तुसीं ये देखना हैगा कि किहड़ा किहड़ा पौधा उहनूं तुसीं अपने आकार दे नाल कंपेयर करना, उस नाल तुलना करनी है। उदाहरण के तौर पर इत्थे टमाटर, अंब ते निंबू, ये तीन तरह के पौधों बारे इत्थे दस्सिया। जे इन्हां दी उचाई देखी जाए तो टमाटर की जिहड़ी पौधे की उचाई है वो अपने तो बहुत छोटा हुंदा है। इस तरह अंब जिहड़ा हैगा, अंब का दरख्त बहुत वड्डा हुंदा है। निंबू का दरख्त जिहड़ा हैगा अपने तो थोड़ा जिहा ही वड्डा हुंदा है। तो ये सारनी तुसीं भरनी हैगी आ, उस तो आपां नूं पौधों दीयां कुछ किस्मां बारे पता लगेगा। जिवें इस विच कुछ कॉलम भरे हुए आ। तना इसका टमाटर का की हरा हुंदा है, बिल्कुल नरम हुंदा है, बिल्कुल। तो फिर इस तरह ही अंब बारे जिहड़ा उसदी तने बारे कहा गया भी कि ये मोटा है या कठोर है। अंब दा हाँ बिल्कुल, अंब दा तना जिहड़ा हैगा वो मोटा भी है तो कठोर भी हैगा। इस तरह निंबू जिहड़ा हैगा इसका तना कठोर हुंदा है पर अंब तो ज़्यादा नहीं, तो इस विचों टाहनियां भी निकलदियां हन। तो तने के आधार तो एक गल इहदे च होर हैगी है कि ये जिहड़ा हैगा अंब बारे कि टाहनियां तने तो उपर है। हाँ, तने तो उपर है अंब दीयां टाहनियां। हुण इन्हां तो ही आपां अंदाज़ा ला सकते हैं कि पौधे कुल तरह तीन किस्म के हुंदे आ। या तो बूटी हो सकती है, जिवें टमाटर जिहड़ा हैगा वो बूटी है, तो या वो रुख हो सकता जिवें अंब है वो एक तरह का रुख है, तो जां वो झाड़ी हो सकती है, जिवें निंबू है वो झाड़ी है। इस तो हुण आपां अंदाज़ा ला सकते हैं कि जिहड़ा पौधा आकार विच बहुत छोटा हुंदा है वो हुंदी है अपने कोले किहड़ी किस्म है, बूटी दी। जिहड़ा थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा जिवें निंबू है, जिहड़ा थोड़ा जिहा वड्डा हुंदा है वो इस विच झाड़ी हुंदा जिवें निंबू, ते जिहड़ा सब तो वड्डा हुंदा उहनूं किहड़ी श्रेणी विच रखदे आ, रुख दी श्रेणी दे विच। आपां बूटी की परिभाषा लगा सकते हैगे आ कि जिसका तना जिहड़ा हैगा वो हरा ते नरम हुंदा है, वो किहड़ी किस्म च आउंदा हैगा, बूटी विच। ते जे आपां झाड़ी की परिभाषा लानी होवे तो झाड़ी की परिभाषा च की होवेगा, जिसका तना कठोर अते टाहनी के आधार तो ही तने के आधार तो ही उस विचों टाहनियां निकलदियां होण, उसनूं झाड़ी कहंदे हन। ते रुख की परिभाषा की हैगी है, जिसका तना मोटा कठोर अते जिस दियां टाहनियां तने तो उपर निकलदियां हन उसनूं आपां रुख कहने हाँ। तो इस तो अपने कोले बूटी, झाड़ी ते रुख तिन्हां दी परिभाषा आ जाती हैगी आ। सो इस नाल आपां अपने आस पास बहुत सारे पौधों का जिहड़ा वर्गीकरण कर सकते हैं।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨੀ ਪਲਾਂਟ, ਸੇਮ, ਘੀਆ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਣੇ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੀ ਵੇਲ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੇਲ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਝਾੜੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੂਟੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਣੇ ਦੀ। ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੂਟੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਟੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਆਹੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਆਹੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਆਹੀ ਘੁਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੂਟੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੂਟੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬੂਟੀ ਦੇ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਦੇ ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾਂ ਤਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਣੇ ਰਾਹੀਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਕਈ ਖਣਿਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਣਿਜ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਲ ਬਿੰਦੂ ਦਿਸੇ ਆ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਣੇ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਰੀਕ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਮੇਤ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਹਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ।
मतलब ये जिहड़ी टाहनी हैगी है विचालियों कट लैनी है अद्धी, तो उस अद्धी टाहनी नूं कट के उस टाहनी दे एक हिस्से नूं गिलास आड़ा विच पा देना है जिहदे विच कि लाल शाही वाला पानी है, एक नूं गिलास ईड़ी च पा देना है जिहदे विच नीले शाही वाला पानी हैगा। तो आपां तिन्ने तरह के फुल्लां नूं इस विच आपां महसूस करना हैगा। नतीजे आपां इस दे देखांगे। आपां की देखांगे इस विच कि जिहड़ा ऊड़ा हैगा इस विच फुੱਲ विच आपां नूं लाल रंग दे अनेक गोल बिंदु जिहड़े हैगे आ वो तने दे अंदर गोल घेरे के रूप में पए हुए नज़र आउणगे ते फुੱਲ दे उत्ते भी लाल रंग जिहड़ा हैगा वो चढ़ जाएगा। ते तुसी इस क्रिया नूं आप करके देखोगे तो तुहानूं ज़्यादा बैटर पता लगेगा। तो इस क्रिया दे विच आपां मुख्य तौर पर आपां नूं की पता लगेगा कि जिहड़ा पानी हैगा वो तने राही पत्तियां तक या फुੱਲਾਂ तक उसदियां पत्तियां तक पहुँचता है। तो इन्हां फुੱਲਾਂ ਦੀਆਂ पत्तियां विच ਇਹ ਉਹੀ रंगदार जिहड़ा हैगा कोई भी और रस हुंदा है जिहड़ा कि शहद दी मक्खी चूसदी है। तो इस क्रिया नूं आपां देखना हैगा। इस दे विच जिहड़े आपां उस टाहनी दे तने दे ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸੇ ਆੜਾ ਤੇ ਈੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲੇ ਦੋਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆੜਾ ਤਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਈੜੀ ਤਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਧੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਣਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਕਾਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਡੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟੀਓਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਹ ਡੰਡੀ ਹੈਗੀ ਪੱਤੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਚਪਟਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਫਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪਟੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਫੈਦ ਕਾਗਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਡਰਾਇੰਗ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਪਤਲੇ ਤੋਂ ਪਤਲੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੱਧ ਸ਼ਿਰਾ, ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੱਧ ਸ਼ਿਰਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਉੱਧਰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਦੀ ਮੱਧ ਸ਼ਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ
उस पूरे जाल नूं आपां शिरा विन्यास कहने हैं। की कहने हैगे आ? शिरा विन्यास। ये जालीदार शिरा विन्यास बनूगी जिहड़ी इस विच। हुण इस दा आपां अध्ययन करते हैं कि शिरा विन्यास जिहड़ी है कि वो सारे पौदिਆਂ ਵਿੱਚ एक तरह की हुंदी है या ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की हुंदी है। देखो शिरा विन्यास दो तरह की हुंदी है। एक जालीदार शिरा विन्यास जिवें कि आह पत्ते विच तुसीं देख रहे हैं। तुसीं कदे आम तौर पर ना स्कूल विच पत्ता डिग्गिया या घर विच पत्ता जिहड़ा डिग्गिया देखिया होऊगा, उसका हरा रंग सारा सुक जाता तो तुहानूं एक जाल जिहा मिलदा उहदा। तो वो जाल दे विच जिहड़ी पत्ते की पूरी शिरा विन्यास सारी की सारी क्लीयर हुंदी है। उस विच मध शिरा भी आ जांदियां ते पत्ते दीयां पासवीआं शिरावां भी आ जांदियां उस दे विच। तो इस शिरा विन्यास नूं आपां किहड़ी कहने? जालीदार शिरा विन्यास। ये आम तौर पर उन्हां पौदिਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है जिन्हां ਵਿੱਚ बीज वगैरह ਬਣਦੇ ਆ। पर एक ਹੁੰਦੀ ਆ समांतर शिरा विन्यास। समांतर शिरा विन्यास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ शिरा विन्यास ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੀ शिरा विन्यास किस तरह ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ समांतर शिरा विन्यास ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੱਧ शिरा ਚੋਂ ਪਾਸਵੀਆਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ शिरा विन्यास ਨੂੰ ਆਪਾਂ समांतर शिरा विन्यास ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀਦਾਰ शिरा विन्यास ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ शिरा विन्यास ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो एक गल तुहानूं होर दसना चाहांगा, जिन्ने भी वो वाले पौधे है जिन्हां दे विच बीज बनते हैं, जिवें उदाहरण के तौर पर छोले है, मटर है, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जालीदार शिरा विन्यास ਹੁੰਦੀ है। पर जिन्ने भी वो पौधे जिन्हां 'ਚ बीज वगैरह नहीं बनते, उदाहरण के तौर पर घाह दीयां पत्तियां वो इस तरह दीयां ਹੁੰਦੀਆਂ। घाह दीयां पत्तियां 'ਚ किहड़ी शिरा विन्यास ਹੁੰਦੀ है? समांतर शिरा विन्यास। तो ये तुसी पछाणन की कोशिश करनी है। अपने आस पास कई सारे तरह के पौधे जोड़े है उस विच देखना तुसी भी पत्तियां की जालीदार शिरा विन्यास है या समांतर शिरा विन्यास हैगी है। हुण आपां पत्तियां के संबंध में एक होर किरिया करांगे। आपां की करना, अपने किते भी कोई दरख्त लग्या होया, एक पॉलीथीन तुसी पत्ते की एक टाणी जिहड़ी हैगी है जिहदे विच कि थोड़े जिहे पत्ते भी आ जाण, उस दे नाल इस तरह करके बन्न देना तुसी। तो बन्नण वेले ध्यान रखना है कि टाणी नूं कोई नुकसान ना हो, टाणी टुटे ना। हुण तुसीं ये वाली क्रिया जिहड़ी है उस पत्ते ते करनी है, उन्हां टाणियां ते करनी है जिन्हां ते सीधी धुप्प पै रही है। तो तुसीं की देखोगे, थोड़ी देर बाद, कुछ घंटिਆਂ बाद ही तुहानूं इस पॉलीथीन दे अंदर पानी दीयां कुछ बूंदां दिस जाणीਆਂ, जबकि तुसीं उस पॉलीथीन दे विच किसी तरह का पहला कोई पानी नहीं पाया सीगा। तो ये पानी दीयां बूंदां कित्थों आ गईयां? असल विच हुंदा की है कि जिहड़ा पत्ता हैगा उहदी हेठली सतह ते छोटे छोटे मुसाम हुंदे आ जिन्हां नूं आपां स्टोमैटा कहने आ। उन्हां राहीं पौदिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ भोजन तैयार ਹੁੰਦਾ है तो फालतू का पानी वाष्प बन के बाहर निकलता है। तो वो जो बाहर निकलता है तो वो पॉलीथीन आपां बन्निया होया तो पॉलीथीन विचों तो पानी बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, वो जिहड़े वाष्प हैगे आ पॉलीथीन विच ठंडे होके वो पानी दीयां बूंदां विच रूपांतरित हो जाते हैं। तो वो रूपांतरित होए जिहड़ियां पानी दीयां बूंदां हैगियां उही पॉलीथीन की अंदरली सतह ते जम जांदियां हन, जिस तो आपां नूं एक प्रक्रिया का पता लगता है कि पौदिਆਂ विच जिहड़ी प्रक्रिया हुंदी है वाष्प उत्सर्जन, भी पानी दीयां बूंदां भी पत्तिਆਂ विचों बाहर निकलदियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि जल वाष्पां के रूप में उस तो बाहर निकलदियां हन। तो ये क्रिया आपां कर सकते हैं। तो एक होर क्रिया आपां करांगे जिहड़ी कि आपां पत्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसी पदार्थ का पता लाउणा हैगा कि उस विच भोजन किहड़े रूप में जमा हुंदा उस दे लई। तो उस लई आपां नूं की चाहीदा हैगा, एक तां पत्ता आपां नूं चाहीदा हैगा, फिर आपां नूं उस लई स्पिरिट लैंप चाहीदा हैगा, एक बीकर चाहिदा है, परखण वाली आपां नूं चाहीदी हैगी है इस दे विच, ते आपां नूं इस विच प्लेट आयोडीन का घोल ते पानी भी, ये सारा कुछ आपां नूं इस विच चाहीदा। इस क्रिया दे विच आपां करना की है, सब तो पहलां
ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਪਿਰਿਟ। ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਸਮੇਤ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਬੀਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੱਤੇ ਵਿਚਲਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਪਿਰਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘੁਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਸਕਦੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪਿਰਿਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਤਾਪਮਾਨ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਝੱਲ ਸਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਟਾਰਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੀਗਾ? ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਕੱਢਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਵਲ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਪੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੜ੍ਹ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਗਾ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਕੱਲੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਜੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਪੌਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੜ੍ਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 2 ਭਾਗ ਦੇਖੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਣਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ 2 ਪੌਦੇ ਪੱਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ
ਘਾਹ ਪੱਟ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਥੂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਸਬ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਸਿਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਦਿਸੇਗੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਲੀਦਾਰ ਵਿਨਿਆਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਾ ਦੀ, ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ? ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਤਰ ਸਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਦੀਨ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੌਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਕਸਿਤ ਪੌਦਾ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੌਦੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੌਦੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਕੀ ਜਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। 2 ਕੌਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਰੂਹ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ 3-4 ਬੀਜ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਾਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿੱਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗੇਨੁਮਾ ਬਣਤਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਧਾਗੇਨੁਮਾ ਬਣਤਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਖਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਰਥਕ ਜੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਜੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮਰਥਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ 'ਚ ਸਮਰਥਕ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਗੇਨੁਮਾ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਜਿਹੇ ਧਾਗੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲੀਦਾਰ ਸਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ,
ਹੁਣ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜੇ ਬਣਤਰ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੁੰਕੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੰਕੇਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁੰਕੇਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਨਰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਪੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਧੂਮੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਸ ਚੂਸਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਆਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਘੰਟੀਨੁਮਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਟਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਘੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਦੱਸੇ ਇਸ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੁੰਕੇਸਰ ਭਾਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁੰਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਾਗਕੋਸ਼। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਲੰਮੀ ਟਾਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੰਤੂ। ਇਹ ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ ਕਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਰਾਗ ਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਫੁੱਲ ਦੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਿਗਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤੀ ਕਾਗਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਿਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰਾਗ ਕਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਰਾਗ ਕਣ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਟੱਪਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਅੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਅੰਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਾਂਹ ਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ: ਬੂਟੀ, ਝਾੜੀ ਅਤੇ ਰੁੱਖ। ਅਤੇ ਤਣੇ ਅਤੇ ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ ਅਤੇ ਫਲਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਮੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸਕ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਲ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਪ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਚੂਸਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਜਾਲੀਦਾਰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮੂਸਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿਨਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਣੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ
ਤੇ ਖਣਿਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਸੀਗੇ? ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, ਪਖੜੀ, ਪੁੰਕੇਸਰ, ਪੰਖੜੀ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਪੁੰਕੇਸਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ।